Good morning students. Now we are going to Bio-Zoology class. Third unit, chapter 5, Digestion and Absorption. அலகு 3, பாடம் 5, செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல். Chapter outline. The first one is the digestive system, செரிமான மண்டலம். Digestion of food and role of the digestive enzyme. உணவு செரித்தல் மற்றும் செரிமான நொதிகளின் பங்கு. Then third one is the absorption and assimilation of protein, carbohydrate and fats. புரதம், கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கொழுப்புகள் ஆகியவை உட்கிரகித்தல் மற்றும் தன்மயமாதல். Then fourth one is the digestion, கழிவு வெளியேற்றம். Then fifth one is the caloric value of carbohydrate, protein and fats. கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள் மற்றும் கொழுப்புகளின் கலோரி மதிப்பு. Then sixth one, nutritional and digestive disorder, உணவூட்ட மற்றும் செரிமான குறைபாடுகள். These are all discussed about in this the lesson. இவைகளை இந்த பாடத்தில் நாம் பார்ப்போம். The first one is, what is meant by digestion? The digestion means the process of the digestion involve intake of the food, ingestion and breakdown of the food into the micromolecule, that is called as the digestion. That is called as the digestion. When the large size of the food material broke down into the smaller size of the food material, in this the process is known as the digestion. This the process is known as the digestion. அதாவது உணவு உட்கொள்ளுதல், உணவில் உள்ள பெரிய மூலக்கூறுகளை சிறிய மூலக்கூறுகளாக சிதைத்தல், செரித்தல், அதாவது டைஜஷன் எனப்படுகிறது. The next one is the what is meant by absorption. The absorption means the absorption of this the molecule into the bloodstream. After the digestion, absorption of the molecule into the bloodstream, that is called as the absorption. செரித்தலுக்கு பிறகு இந்த மூலக்கூறுகளை இரத்தத்தினுள் உட்கிரகித்தல். Then when after that the absorption, then have this the assimilation. What is meant by assimilation? The absorbed substance become the components of the cells, that is called as the assimilation. அதற்கு பிறகு உட்கிரகித்தலுக்கு பிறகு உட்கிரகிக்கப்பட்ட பொருள்களை செல் உட்பொருட்களாக மாற்றுதல், தன்மயமாதல் எனப்படுகிறது. அசிமிலேஷன், தன்மயமாதல் எனப்படுகிறது. Then next one is the digestion. What is meant by digestion? After the assimilation, the elimination of the undigested substance, that is called as the digestion. தன்மயமாதலுக்கு பிறகு செரிக்கப்படாத கழிவுகளை வெளியேற்றுதல் எனப்படுகிறது. So have this the digestive system is the include the alimentary canal and the associated digestive glands. அதாவது செரிமான மண்டலம் என்பது உணவு பாதை மற்றும் அதனை சார்ந்த சுரப்பிகள் அடங்கியுள்ளன. These are all the process of the digestive system. What are the process of the digestive system? Digestion, then next one is the absorption, then third one is the assimilation, and the fourth one is the digestion. These are all the process of the digestive system. செரிமான மண்டலத்தினுடைய அதனுடைய பகுதிகள், செயல், முதலில் செரித்தல், பிறகு உட்கிரகித்தல், பிறகு தன்மயமாதல், பிறகு வெளியேற்றுதல். இவை செரிமான மண்டலத்தினுடைய செயல்களாகும். Now come to this topic. We all eat the food. If you do not take their breakfast in the morning, how do you feel by noon? அதாவது நாம் அனைவரும் உணவை உட்கொள்கிறோம். காலை சிற்றுண்டி எடுத்துக்கொள்ளாத நிலையில் நண்பகலில் நாம் உணர்வது யாது? The food we eat they provide the energy and organic substance for the growth and for replacement of worn and damaged tissues. நாம் உண்ணும் உணவு ஆற்றலை அளிப்பதுடன்
உடல் வளர்ச்சி மற்றும் பழுதுபட்ட திசுக்களை புதுப்பித்தல் ஆகியவற்றுக்கான ஆற்றலையும் கரிமப் பொருட்களையும் அளிக்கிறது. It is also result the coordinate and various activities that take place in our body. மேலும் இவை நமது உடற்செயலில் பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தி ஒருங்கிணைக்கிறது. The components of our food are the carbohydrate, protein, lipids, vitamin, mineral, fiber and water. இவற்றில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள், கொழுப்புகள், விட்டமின்கள், தாது உப்புகள், நார்ப்பொருட்கள் மற்றும் நீர் ஆகியவை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவின் உட்பொருட்களாக உள்ளன. Components of our food materials. These are all. We obtain the food from the plants and animal sources. நாம் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து உணவை பெறுகிறோம். The food we eat, the macromolecules and cannot directly enter into our cells. ஆனால் பெரிய மூலக்கூறுகள் அப்படியே நமது செல்களுக்குள் நுழைய முடியாது. So this have to be break down into the smaller micromolecules in absorbable forms. அதனால் இவற்றை பகுத்து உட்கிரகிக்கும் தன்மைக்கேற்ப சிறிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றுவதற்கு செரிமான மண்டலம் தேவைப்படுகிறது. The digestive system. When the large size of the macromolecules is the breakdown into the smaller molecules with the help of this digestive system. Absorbable உட்கிரகிக்கும் தன்மைக்கேற்ப மாற்றமடைகிறது. For which is the digestive system. For the digestive system of the when the large size of the macromolecules is converted into smallest size of the micromolecules into the absorbable form for need a digestive system. எனவே இவற்றை பகுத்து உட்கிரகிக்கும் தன்மைக்கேற்ப சிறிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றுவதற்கு செரிமான மண்டலம் தேவைப்படுகிறது. The plants, however, are the autotrophs and synthesis the food. Hence, they do not require the digestive system. digestive system. அதாவது தாவரங்கள் உணவை தாமே தயாரிக்கும் தன்மையுடைய தன்னூட்ட உயிரிகளாதலால் அவற்றிற்கு செரிமான மண்டலம் தேவையில்லை. The primary function of the digestive system in the animal is to bring the nutrients, water and electrolytes from the external environment into the every cells in the body through the circulatory system. அதாவது உணவுப் பொருட்கள் நீர் மற்றும் மின்பகு பொருட்கள். The primary function of the digestive system in the animals to bring the nutrients, water and electrolytes from the external environment into the every cells in the body through the circulatory system. அதாவது உணவூட்டப் பொருட்கள் நீர் மற்றும் மின்பகு பொருட்கள் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் மின்பகு பொருட்கள் புறச்சூழலிலிருந்து பெற்று இரத்த சுற்றோட்டத்தின் வழியாக செல்களில் கொண்டு சேர்ப்பது செரிமான மண்டலத்தினுடைய முதல் பணியாகும். This is the important. Then now come to this the digestive system. I explained what is meant by digestion. The digestion means when the large size of the food material is converted into smallest size. I mean this the micromolecule that is called as the digestion. The process of the digestion involves the food ingestion. The breakdown of this the food into the micromolecule that is called as the digestion. உணவு உட்கொள்ளுதல் ingestion. உணவு உட்கொள்ளுதல் உணவில் உள்ள பெரிய மூலக்கூறுகளை சிறிய மூலக்கூறுகளாக செரித்தல் எனப்படுகிறது. The after that digestion absorption. The absorption of this the molecule into the blood stream that is called as the absorption. செரித்தலுக்கு பிறகு இந்த மூலக்கூறுகளை இரத்தத்தினுள் கலப்பது உட்கிரகித்தல்
உட்கிரகித்தல் எனப்படுகிறது. இந்த செயல் உட்கிரகித்தல் எனப்படுகிறது. Absorption. After the absorption, absorbed the substance become the components of the cells, that is called as the assimilation. உட்கிரகிக்கப்பட்ட பொருட்கள் செல் உட்பொருட்களாக மாற்றுதல், தன்மயமாதல், அசிமிலேஷன் எனப்படுகிறது. And then elimination of the undigested substance, that is called as the digestion. செரிக்கப்படாத உணவுப் பொருட்களை வெளியேற்றுவது வெளியேற்றல் எனப்படுகிறது. digestion, வெளியேற்றுதல் எனப்படுகிறது. Then the digestive system include this the two. One is the alimentary canal, another one is the associated digestive glands. The digestive system have the two parts, majorly have the two parts. One is the alimentary canal, another one is the associated digestive glands. அதாவது செரிமான மண்டலம் இரண்டு பகுதிகளை கொண்டு காணப்படுகிறது. ஒன்று உணவு பாதை மற்றும் அதனை சார்ந்த சுரப்பிகளும் அடங்கியுள்ளன. Now come to this, the first part is known as the structure of alimentary canal. The alimentary canal is the continuous the muscular digestive tract that the being with the anterior opening, the mouth and the opening the posterior through this the anus. அதாவது உணவு பாதையினுடைய அமைப்பு, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அலிமெண்ட்ரி கெனால், உணவு பாதையின் அமைப்பு. நீண்ட தசையிலான உணவு பாதையானது முன்பக்கத்தில் வாயில் துவங்கி பின்பக்கத்தில் மலத்துளையில் முடிகிறது. The alimentary canal consists of a mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, intestine, rectum and anus. These are all the parts of this the digestive system. உணவு பாதையில் வாய்க்குழி மவுத், பக்கல் கேவிட்டி வாய்க்குழி, தொண்டை ஃபேரிங்ஸ், உணவுக்குழல் ஈசோஃபேகஸ், இறப்பை ஸ்டொமக், குடல் இண்டஸ்டைன், ரெக்டம் மலக்குடல், then finally the anus மலத்துளை. These are all the parts of this the digestive system. alimentary canal, particularly the alimentary canal, உணவு பாதையினுடைய அமைப்பு. இவை செரிமான மண்டலத்தினுடைய பகுதிகள் ஆகும். Then the mouth is the concerned with this the reception and the food and leads to this the buccal cavity or the oral cavity. முதலில் வாயானது உணவை பெறும் பகுதியாகும். அது வாய்க்குழியினுள் திறக்கிறது. After that leads to the buccal cavity, வாய்க்குழி, buccal cavity or the oral cavity. Then after that the mechanical digestion they are initiated in the buccal cavity by the chewing with the help of this the teeth and the tongue. அதன் பிறகு வாய்க்குழியில் பற்கள் மற்றும் நாக்கு ஆகியவற்றின் மூலம் உணவு அரைக்கப்படுகிறது. அரைக்கப்படுகிறது. Then the chemical digestion through the salivary enzyme secrete the salivary glands. அதன் பிறகு வேதியச் செரித்தல், உமிழ்நீர் சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படும் உமிழ்நீர் உள்ள நொதிகள் வேதியச் செரித்தலை துவக்குகின்றன. கெமிக்கல் டைஜஷன், வேதிய செரித்தலை துவங்குகின்றன. Then in this the mouth have this the each tooth having. In this the tooth, each tooth is the embedded the sockets in the jawbone. This type of the attachment is known as the thecodon. What is meant by thecodon? This is the important for the 2-mark question. ஒவ்வொரு பல்லும் தாடை எலும்பில் உள்ள குழியினுள் பதிந்துள்ளது. இந்த முறைக்கு thecodon என்று பெயர். Important for the 2-mark question. The human being and the many mammals form a 2 sets of the teeth during their lifetime. அதாவது மனிதன் உட்பட பல பாலூட்டிகள் தன் வாழ்நாளில் இருமுறை பற்கள் முளைக்கும் தன்மையுடையன. So that is called as the dipiodon. இதற்கு dipiodon என்று பெயர். This is another one of the 2-mark question. Then the first one, a set of the 20 temporary milk teeth, deciduous, which get replaced by a set of 32 permanent teeth, the adult. So this in a lifetime 2 sets of the teeth during. The first one is the temporary milk teeth having a 20 number teeth. Then after that the permanent, after the deciduous, then get this the 32 number of teeth. This is the permanent teeth. So in a lifetime is the form a 2 sets of the teeth. So that is called as the dipiodon.
ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த டிப்யூடான். அதாவது முதலில் தோன்றும் 20 தற்காலிக பற்கள் உதிர்ந்த பின்னர் 32 நிரந்தர பற்கள் தோன்றும். எனவே வாழ்நாளில் இருமுறை பற்கள் முளைக்கும் தன்மை உடையதால் இவற்றை டிப்யூடான்ட் எனப்படுகிறது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த டிப்யூடான். Then the permanent teeth are the 4 different types. So that is called as the heteroton. இந்த நிரந்தரமான பற்கள் 4 வகையாக காணப்படுகிறது. எனவே இவற்றை ஹெட்ரோடான் என்று பெயர். This is the another one of the 2 mark question. The namely, what are they? Incisor. The incisor have this sessile like the cutting teeth. அவற்றில் நிரந்தர பற்களில் உளி வடிவ வெட்டும் பற்கள் இன்சிசர். sessile like உளி வடிவ வெட்டும் பற்கள் இன்சிசர். Then second one is the canine. See, dagger shaped tearing teeth. அது கோரை பற்கள். கூரிய கிழிக்கும் தன்மை கொண்ட கோரை பற்கள். டேஜர் ஷேப்டு கூரிய கிழிக்கும் தன்மை கொண்ட டேஜர் ஷேப்டு டியரிங். கூரிய கிழிக்கும் தன்மை கொண்ட கோரை பற்கள். செகண்ட் ஒன். Then third one is the premolar, PM, the grinding used for the grinding. மூன்றாவதாக அரைத்தலுக்கான முன்கடவாய் பற்கள் premolar, முன்கடவாய் பற்கள். Then fourth one is the molar, கடவாய் பற்கள், for the grinding and churning. அது நான்காவதாக காணப்படுகின்ற பின் கடவாய் பற்கள் என்னும் வகை காணப்படுகிறது. இவை அரைத்தலுக்கும் நான்காவதாக the molar is the molar கடவாய்ப்பல் is used for this the grinding and crushing. கிரைண்டிங்னா அரைத்தல் மற்றும் crushing உடைத்தலுக்காகவும் பயன்படுகிறது. These are all the 4 type of the teeth having this the human being. So that is called as the heteroton. மனிதனில் 4 வகையான பற்கள் காணப்படுகின்றன. 4 வடிவமான பற்கள் காணப்படுகிறது. எனவே இவற்றை ஹெட்ரோடான் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 4 வகையான பற்கள் காணப்படுகின்றன. The arrangement of the teeth, each half of this the upper jaw and lower jaw, in order to the incisor, canine, premolar, molar can be represented by this the dental formula in human dental formula. அதாவது மேற்படி அமையை குறிக்கும் பல் சூத்திரம் is half of the upper jaw and lower jaw. மேல் கடவாய் பாதியும் கீழ் கடவாயில் பாதியும் பல் சூத்திரமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. The upper jaw, generally upper jaw have a 16, lower jaw have a 16, totally have a 32. அதாவது மேல் தாடையில் 16 பற்களும் கீழ் தாடையில் 16 பற்களும் 32 பற்கள் காணப்படுகிறது. But in this the dental formula is the indicate only half of the upper jaw and half of the lower jaw. ஆனால் பல் சூத்திரத்தில் பாதி மேல் தாடையும் பாதி கீழ் தாடையும் பல் சூத்திரத்திற்காக காணப்படுகிறது. Then after that into 2, அதனோடு 2ஆல் பெருக்கப்படுகிறது. Then finally come to this the total number of teeth. 2ஆல் பெருக்கப்பட்டால் கடைசியில் மொத்த பற்களினுடைய எண்ணிக்கை கிடைக்கிறது. So this is the upper jaw. First one is the incisor 2, canine 1, premolar 2, molar 3. At the same way half of the upper jaw, same way half of the lower jaw. Incisor 2, canine 1, premolar 2 and molar 3. So half of the upper jaw and half of the lower jaw into 2. Come to the total number of the teeth. அதாவது பாதி மேல் தாடை இன்சிசர் வெட்டும் பற்கள் 2, கோரைப்பல் 1,
முன்கடவாய்ப்பல் 2, கடவாய்ப்பல் 3. இது பாதி மேல் தாடை. அதன் கீழ்த்தாடை பாதி கீழ்த்தாடை. வெட்டும்பல் 2, கோரைப்பல் 1, முன்கடவாய்ப்பல் 2, கடவாய்ப்பல் 3. இதனை 2 பெருக்கினால் 2ஆல் பெருக்கினால் கிடைப்பது மொத்த பற்களினுடைய எண்ணிக்கையாகும். This is the dental formula. This is the important for the 2 mark question. Then when the mineral salt like the calcium and magnesium deposit on their teeth form a hard layer of the tartar or the calculus called as the plaque. This is the another one of this the 2 mark question. அதாவது கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகியவை பற்களின் மேல் படிந்து டார்டர் அல்லது கால்குலஸ் என்னும் கடினமான படிவை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த படிவிற்கு பற்றுப்படலம் பிளேக் என்று பெயர். பிளேக் என்று பெயர். If the plaque is formed on the teeth not removed regularly, it would spread down the tooth into the narrow gap between the gum and the enamel and cause the inflammation called as the gingivitis. Another one of the 2 mark question. இந்த படிவை நீக்காவிடில் பல்லின் ஈறு மற்றும் எனாமல் பகுதிகளுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளியில் இது பரவி வீக்கத்தை தோற்றுவிக்கும். இதற்கு ஈறு வீக்க நோய் என்று பெயர். ஜிஞ்சிவிட்டிஸ், ஈறு வீக்க நோய் என்று பெயர். This is the another one of the 2 mark question, which leads to the redness and bleeding of the gum and to a bad smell. இதனால் ஈறுகள் சிவந்து இரத்த கசிவு ஏற்படுதல் மற்றும் வாயிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசுதல் ஆகியவை இந்த நோயினுடைய அறிகுறிகளாகும். These are all the symptoms of this. And then the hard chewing the surface of the teeth is made up of enamel and helps the mastication of the food. மேலும் உணவு மெல்லுதலில் பயன்படும் பற்களின் உறுதியான பகுதி எனாமல் ஆகும். பற்களினுடைய உறுதியான பகுதி எனாமல் ஆகும். The help the mastication of the food. இவை உணவை மெல்லுதற்கு பயன்படுகிறது. உணவு மெல்லுவதற்கு பயன்படுகிறது. Mastication of the food. The next one is the tongue. The tongue is a freely movable muscular organ attached at the posterior end by the frenulum to the floor of the buccal cavity and the free in the front. அதற்கு அடுத்தபடியாக நாக்கு தடித்த தசையிலான நாக்கு வாய்க்குழியின் பின்முனையில் ஒட்டியும் முன்முனையில் ஒட்டாமலும் நன்கு அசையும் வண்ணம் உள்ளது. நாக்கின் பின்பகுதி வாய்க்குழியின் தரைப்பகுதியில் ஃப்ரீனுலம் என்ற அமைப்பின் மூலம் ஒட்டப்பட்டுள்ளது. முன்முனை ஒட்டாமல் காணப்படுகிறது, அசையும் வண்ணம் உள்ளது. ஆனால் பின்பகுதி வாய்க்குழியின் தரைப்பகுதியில் ஃப்ரீனுலம் என்ற அமைப்பின் மூலம் ஒட்டப்பட்டு காணப்படுகிறது. The tongue is a freely movable muscular organ attached to the posterior end by the frenulum to the floor of the buccal cavity and the free in the front. It acts as the universal toothbrush and help in the intake of the food. பொதுவாக இந்த நாக்கானது பல்லை தூய்மைப்படுத்தும் அமைப்பான நாக்கு உணவை உள்ளே தள்ளவும் மெல்லவும் உமிழ்நீருடன் கலக்கவும் விழுங்கவும் மற்றும் பேசவும் பயன்படும் ஒரு உறுப்பாகும். So the tongue is the act as the universal toothbrush. பொதுவாக நாக்கானது பல்லை தூய்மைப்படுத்தவும் யூனிவர்சல் டூத்பிரஷ் பொதுவாக நாக்கானது பல்லை தூய்மைப்படுத்தவும் and helps in the intake of the food உணவை உள்ளே தள்ளவும் and chew and mix the food with saliva மேலும் உணவை மெல்லுவதற்கும் உமிழ்நீருடன் கலக்கவும் விழுங்குவதற்கும் பயன்படுகிறது. The chew and mix with the saliva to the swallow விழுங்குவதற்கும் பயன்படுகிறது. It also to the speak மேலும் பேசவும் பயன்படும் ஒரு உறுப்பாகும். நாக்கானது பேச பயன்படும் ஒரு உறுப்பாகும். The upper surface of the tongue has a small projection called as the papillae with taste bud.
நாக்கின் மேற்பரப்பில் சிறு முகிழ்ப்புகள் டேஸ்ட் பட் சிறு முகிழ்ப்புகள் காணப்படுகின்றன, சுவை மொட்டுகள் காணப்படும். இவற்றுக்கு பாப்பில்லா என்று பெயர். இவற்றுக்கு பாப்பில்லா என்று பெயர். The upper surface of the tongue has a small projection called as the papillae with taste bud. நாக்கின் மேற்பரப்பில் சிறு முகிழ்ப்புகள் காணப்படுகின்றன. இவை சுவை மொட்டு உடைய. இவற்றுக்கு பாப்பில்லா என்று பெயர். பாப்பில்லா என்று பெயர். ஸ்மால் ப்ரொஜெக்ஷன் சிறு முகிழ்ப்புகள் காணப்படுகின்றன. That is called as the papilla. Then next one is the oral cavity. The oral cavity is leads to a short common passage for the food and air called as the pharynx. After the mouth, having this the first one is the mouth, then buccal cavity, then having this the pharynx. முதலில் வாய், பிறகு வாய்க்குழி, பிறகு தொண்டை, பிறகு pharynxனா தொண்டை. அதாவது the oral cavity leads to a short common passage for the food and air called as the pharynx. That is called as the pharynx. வாய்க்குழி தொண்டை என்னும் சிறிய பாதையில் திறக்கிறது. ஷார்ட் காமன் பேசேஜ் சிறிய பாதையில் திறக்கிறது. இது உணவு மற்றும் காற்றை கடத்தும் பொது பாதையாகும். காமன் பேசேஜ் for this the food and air. The passage for the food and air, common passage, that is called as the pharynx. வாய்க்குழி தொண்டை என்னும் சிறிய பாதையில் திறக்கிறது. இது உணவு மற்றும் காற்றை கடத்தும் பொது பாதையாகும். காமன் பேசேஜ். The esophagus and the trachea windpipe, the open into the pharynx. Open into the pharynx. அதாவது உணவுக்குழலும் மூச்சுக்குழலும் தொண்டையில் திறக்கின்றன. உணவுக்குழலும் மூச்சுக்குழலும் தொண்டையில் திறக்கின்றன. Then the food is the passes into this the esophagus. Esophagus through a windpipe opening is called as the gullet at the back of the pharynx. Back of the pharynx. அதாவது தொண்டையின் பின்பகுதியில் உள்ள கல்லட் என்னும் அகன்ற உணவு குழல் திறப்பின் வழியே உணவு உட்செலுத்தப்படுகிறது. A cartilaginous flap called as the epiglottis prevent the entry of the food into this the glottis and the opening of this the trachea. மேலும் அதே போன்று மூச்சுக்குழலில் திறப்பான கிளாட்டிஸ் என்னும் மேற்பகுதியில் குருத்தெலும்பலான கார்டிலேஜஸ் குருத்தெலும்பலான குரல் வளை மூடி எபிக்ளாட்டிஸ் உள்ளது. இவை விழுங்கும் செயலின் போது மூச்சுக்குழலுக்குள் உணவு சென்று விடாமல் பாதுகாக்கிறது. வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் எபிக்ளாட்டிஸ்? The epiglottis is the prevents the entry of the food into the glottis, opening of the trachea during the swallowing. அதாவது உணவு விழுங்கும் செயலின் போது மூச்சுக்குழலுக்குள் உணவு சென்று விடாமல் பாதுகாக்கிறது. This is the important for this. The cartilage flap called as the epiglottis prevent the entry of the food into the glottis, the opening of the trachea during the swallowing. Prevents entry of the food into the glottis, opening of the trachea during the swallowing. அதாவது உணவு விழுங்கும் செயலின் போது மூச்சுக்குழலுக்குள் உணவு சென்று விடாமல் பாதுகாக்கிறது. Then the two masses of this the lymphoidal tissues called as the tonsil are also located at the side of the pharynx. இதன் இருபுறமும் டான்சில்கள் எனும் இரு நிணநீரிய திசு தொகுப்புகள் காணப்படுகின்றன. Two masses, இரண்டு திசு தொகுப்புகள், lymphoidal tissues called as the tonsil are also located at the side of the pharynx. இது இருபுறமும் டான்சில்கள் எனும் இரு நிணநீரிய திசு தொகுப்புகள் காணப்படுகின்றன. The after the pharynx is known as the esophagus. The next one is the esophagus, உணவு குழல். The esophagus is a thin long muscular tube concerned with the conduction of a food to a J-shaped stomach passing through the neck, thorax and diaphragm. இதற்கு அடுத்து தொண்டைக்கு அடுத்து
உணவுக்குழல் நீண்ட உணவுக்குழல் ஒரு நீண்ட தசையிலான குழல் அமைப்பு ஆகும். ஈசோஃபேகஸ் இஸ் எ thin long muscular tube. உணவுக்குழல் நீண்ட தசையிலான மடிப்பு குழலாகும். இது கழுத்து, மார்பு பகுதி மற்றும் உதரவிதானத்தின் ஊடே சென்று ஜே வடிவ இரைப்பைக்கு உணவை கடத்த பயன்படுகிறது. ஜே வடிவ இரைப்பைக்கு உணவை கடத்த பயன்படுகிறது. ஈசோஃபேகஸ் இஸ் எ thin long muscular tube concerned with a conduction of the food into a J-shaped stomach passing through the neck, thorax and diaphragm. இதனுடைய செல்கிறது. உணவுக்குழல் ஒரு நீண்ட தசையிலான குழலமைப்பாகும். இது கழுத்து, மார்பு மற்றும் உதரவிதானத்தின் ஊடே சென்று ஜே வடிவ இரைப்பைக்கு உணவை கடத்த பயன்படுகின்றன. Then the cardiac sphincter, the gastroesophageal sphincter. Gastroesophageal sphincter. The cardiac sphincter is also known as the gastroesophageal sphincter. Is the regulate the opening of the esophagus into the stomach. It cardiac sphincter does not. First one, the cardiac sphincter. Where is situated the cardiac sphincter muscles? அதாவது உணவு குழல் மற்றும் இரைப்பையில் திறக்கும் திறப்பை கார்டியாக் சுருக்கு தசை நெறிப்படுத்துகின்றன. Then the cardiac sphincter muscle does not contract properly during the churning action of the stomach. The cardiac juice with acid may flow black into the esophagus and cause the heartburn, resulting the GERD, gastroesophagus reflux disorder. This is the important for the 2-mark question. What is GERD? GERD அதாவது இரைப்பை உணவை கடையும் போது இந்த சுருக்கு தசைகள் சரியாக சுருங்காத நிலை ஏற்பட்டால் அமிலத்தன்மை கொண்ட இரைப்பை நீர் உணவுக்குழலுக்கு மீண்டும் நுழைகிறது. இரைப்பையிலிருந்து மீண்டும் உணவுக்குழலுக்கு நுழைகிறது. ரிட்டர்ன் from the stomach to esophagus. இரைப்பையில் உள்ள அமிலத்தன்மை கொண்ட நீர் இரைப்பையிலிருந்து மீண்டும் உணவுக்குழலுக்கு நுழைகிறது. When the improper contraction relaxation of this cardiac sphincter muscles. இந்த சுருக்கு தசைகள் கார்டியாக் சுருக்கு தசை சரியாக சுருக்கி விரியாத சமயத்தில் இந்த இரைப்பை நீர் gastric juice return from the stomach to esophagus. அந்த சமயம் இரைப்பையிலிருந்து இரைப்பை நீர் உணவுக்குழலுக்கு மீண்டும் நுழைகிறது. இதனால் நெஞ்சு எரிச்சல் ஏற்படுகிறது. So that is called as the resulting the GERD, gastroesophagus reflux disorder. இதனை இரைப்பை உணவுக்குழல் பின்னோட்ட நோய் gastroesophagus reflux disorder என்று பெயர். This is a very important for the 2-mark question. When the stomach, after the esophagus is known as the stomach. The stomach functions the temporary storage organ for the food and located in the upper left portions of the abdominal cavity. உணவுக்குழலுக்கு அடுத்து வயிற்றறை. இந்த வயிற்றறையின் இடது மேற்பகுதியில் உள்ள இரைப்பை உணவை சேமிக்கும் உறுப்பாகும். உணவுக்குழலுக்கு அடுத்து இரைப்பையாகும். இது வயிற்றறையினுடைய இடது மேற்பகுதியில் உள்ள இரைப்பை உணவை சேமிக்கும் உறுப்பாகும். Then it consists of the 3 parts. The cardiac portion. The 3 parts, the cardiac portion into which the esophagus open into the fundus portion and then pyloric portion. எனவே இரைப்பை 3 பகுதியில் காணப்படுகிறது. அவற்றில் கார்டியாக் பகுதி, ஃபண்டிக் பகுதி மற்றும் பைலோரிக் பகுதி என 3 பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. இரைப்பை உணவுக்குழலுடன் இணையும் பகுதி கார்டியாக் பகுதியாகும்.
The cardiac portion in which the esophagus open, a cardiac portions, the consists of three, the cardiac portion which open into the esophagus, into the stomach, the first part of the stomach, அதாவது கார்டியாக் பகுதி என்பது இரைப்பையை உணவுகளுடன் இணைக்கும் பகுதி கார்டியாக் பகுதியாகும். இங்கு கார்டியாக் சுருக்கு தசைகள் காணப்படுகின்றன. having this the cardiac sphincter muscles having in this the region, cardiac sphincter muscles having in this the region. The next one is the fundic portion. Third one is the pyloric portion. The first one is the cardiac portion. The first one is the stomach having this the three region, 3 parts. First one is the cardiac portion. Second one is the fundic portion. Third one is the pyloric portion. The cardiac portion means is the junction between this the esophagus and stomach, first part of the stomach. Then second one is the fundic portion. Then third one is the pyloric portion. The pyloric portion is the junction between this the posterior part of the stomach to, and then between this the duodenum, open into the duodenum, posterior part of the stomach to the open into the duodenum. In this the place is known as the pyloric stomach. This the portion is known as the pyloric stomach. அதாவது கார்டியாக் பகுதி, இந்த கார்டியாக் பகுதி என்பது உணவு குழலுக்கும் இரைப்பையினுடைய முன்பகுதிக்கும் காணப்படுவது கார்டியாக். இவை இணைக்கிறது, கார்டியாக் சுருக்கு தசை இணைக்கிறது. The cardiac sphincter muscles is the junction between this the esophagus and first part of the stomach is known as the cardiac portion, is having this the cardiac sphincter muscles. Then next portion is known as the fundic portion. The third portion is known as the pyloric portion. The pyloric portion is the in between having this the posterior part of the stomach to, and then open into the duodenum. அதாவது முதல் பகுதி கார்டியாக் பகுதி. இவை உணவு குழலுக்கும் இரைப்பையினுடைய முதல் பகுதிக்கும் உள்ள சுருக்கு தசை கார்டியாக் சுருக்கு தசை எனப்படுகிறது. இந்த பகுதி கார்டியாக் பகுதி எனப்படுகிறது. பிறகு இரண்டாவது பகுதி ஃபண்டிக் பகுதி எனப்படுகிறது. மூன்றாவது பகுதி பைலோரிக் பகுதி எனப்படுகிறது. இந்த பைலோரிக் பகுதி இறுதியில் இரைப்பையினுடைய கடைசி பகுதியிலிருந்து அதன் பிறகு முன் சிறுகுடலில் இணைகிறது. டியோடினம் முன் சிறுகுடலில் இணைகிறது. இரைப்பையினுடைய கடைசி பகுதியிலிருந்து சிறுகுடலின் முன்பகுதியான டியோடினம் பகுதியில் திறக்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் த பைலோரிக் ரீஜியன், பைலோரிக் பகுதி எனப்படுகிறது. In this the regions also having this the sphincter muscles, so that is called as the pyloric sphincter muscles. இந்த பகுதியில் காணப்படும் சுருக்கு தசை பைலோரிக் சுருக்கு தசை எனப்படுகிறது. பைலோரிக் சுருக்கு தசை. So there are two type of the sphincter muscles. One is the cardiac sphincter muscles, another one is the pyloric sphincter muscles. The cardiac sphincter muscles between this the esophagus and then the first part of the stomach region is known as the cardiac part. In this the regions having this the cardiac sphincter muscles. அதாவது கார்டியாக் சுருக்கு தசை என்பது உணவு குழலுக்கும் இரைப்பையினுடைய முன்பகுதியான கார்டியாக் பகுதிக்கும் இடையில் காணப்படுவது கார்டியாக் சுருக்கு தசை. அதே போன்று இரைப்பையினுடைய கடைசி பகுதியான பைலோரிக் பகுதிக்கும் சிறுகுடலின் முன்பகுதியான டியோடினத்திற்கும் இடையில் காணப்படுவது பைலோரிக் சுருக்கு தசை எனப்படுகிறது. Same way the posterior regions of the stomach is known as the pyloric, and between the pyloric and first part of the intestine is known as the duodenum, is having this the sphincter muscles that is called as the pyloric sphincter muscles. Pyloric sphincter muscles. The open the stomach into the duodenum is the guarded by the pyloric sphincter muscles. It periodically allow this the partially digest the food enter to the duodenum and also prevent the regurgitations of the food.
அதாவது முன்சிறுகுடல் இணையும் இறைப்பகுதி பைலோரிக் பகுதி எனப்படுகிறது. இந்த பைலோரிக் சிறுகு தசைகள் உள்ளன. இத்தசைகள் அவ்வப்போது இரைப்பையிலிருந்து வரும் ஓரளவு செரித்த உணவை முன் சிறுகுடலுக்கு அனுப்புவது, மேலும் சிறுகுடலிலிருந்து உணவு பின்னோக்கி வருவதையும் தடுக்கிறது. பின்னோக்கி prevents the regurgitation. They enter the duodenum and also prevents the regurgitation of the food. Regurgitation of the food. சிறுகுடலிலிருந்து உணவு பின்னோக்கி வருவதையும் இவை தடுக்கிறது. எது? பைலோரிக் சுருக்கு தசை. The pyloric sphincter muscles is the prevention of this regurgitations of the food. Enter the duodenum and also prevents the regurgitation of the food. Then the inner wall of the stomach has the many fold called as the gastric rigi, which unfold accommodate a large meal. மேலும் இரைப்பையின் கொள்ளளவை அதிகரிக்க இரைப்பை சுவரில் பல தசை மடிப்புகள், கேஸ்ட்ரிக் ரிகே, பல தசை மடிப்புகள் காணப்படுகின்றன. அதிக அளவு உணவு இரைப்பையை அடையும் பொழுது இந்த மடிப்புகள் தளர்ந்து அதிக உணவுக்கு இடமளிக்கிறது. திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த another one of the 2 mark question, gastric ரிகே. The next one is the small intestine. The next one is the small intestine. The small intestine is associated with the final digestion and absorption of the food. அதாவது சிறுகுடல் உணவு செரித்தலை நிறைவு செய்வதுடன் செரித்த உணவின் பகுதி பொருட்களை உட்கிரகிக்கும் பணியையும் செய்கிறது. It is the longest part of the alimentary canal and the 3 region. The U-shaped duodenum 25 cm long coiled middle portion is known as the jejunum 2.4 meter long, and then highly coiled ileum having this 3.5 meter long. எனவே இந்த சிறுகுடலானது 3 பகுதிகளாக காணப்படுகிறது. செரிமான மண்டலத்தின் சிறுகுடல் 3 பகுதிகளாக காணப்படுகின்றன. முன் சிறுகுடல், எடை சிறுகுடல், பின் சிறுகுடல் என 3 பகுதிகளாக காணப்படுகிறது. முதல் பகுதி யூ வடிவ முன் சிறுகுடல் டியோடினம் ஏறத்தாழ 25 சென்டிமீட்டர் நீளமும், நீண்ட இடை சிறுகுடல் ஜேஜினம் ஏறத்தாழ 2.4 மீட்டர் நீளமும் மற்றும் பின் சிறுகுடல் இலியம் ஏறத்தாழ 3.5 மீட்டர் நீளமும் உடையன. The wall of this the duodenum, the Brunner's glands, which secrete the mucus and enzyme. முன்சிறுகுடல் சுவரில் உள்ள ப்ரூனர்ஸ் சுரப்பி கோலை மற்றும் நொதிகளை சுரக்கிறது. மியூக்கஸ் கோலை மற்றும் என்சைம் நொதிகளை சுரக்கிறது. The ileum is the longest part of the small intestine and open into the cecum of the large intestine. அது சிறுகுடல் மிக நீளமான பகுதியான பின் சிறுகுடல் பை போன்ற பெருங்குடல் பிதுக்கத்தில் திறக்கிறது. சீக்கம் பெருங்குடல் பிதுக்கத்தில் திறக்கிறது. The ileal mucosal, the numerous the vascular projection is called as the villi, which are involved in this the process of the absorption, and cells lining the villi produce the numerous microscopic projection is called as the microvilli, giving a breast border the appearance that they increase the surface of the area enormously. அதாவது இந்த பின் சிறுகுடலின் கோழைப்படலத்தில் எண்ணற்ற இரத்த நாள செறிவுடைய குடலுறிஞ்சிகள் குடலுறிஞ்சிகள் உள்ளன. இவை செரிக்கப்பட்ட உணவினை உட்கிரகிக்கும் அப்சார்ப்ஷன் உட்கிரகிக்கும் பரப்புகளாகும். இந்த நீட்சிகள் உட்பகுதியில் எண்ணற்ற நுண் குடலுறிஞ்சிகள் மைக்ரோவில்லை உள்ளன. இதன் விளிம்பு புருசு விளிம்பு புருசு விளிம்பு போல் உள்ளதால் உட்கிரகிக்கும் பரப்பு வெகுவாக அதிகரித்து காணப்படுகிறது. They increase the surface area enormously. இதனுடைய உட்கிரகிக்கும் பரப்பு வெகுவாக அதிகரித்து காணப்படுகிறது. Along with the villi, the ileal mucosa also contain the mucus secreting goblet cells and lymphoidal tissues known as the Peyer's patches, which produce the lymphocytes. நுண் குடலுறிஞ்சிகளுடன் பின் சிறுகுடலின் கோழைப்படலத்தில் கோழையை சுரக்கும் கோப்பை வடிவ செல் காப்லெட் செல்ஸ்
செல்களும் லிம்போசைட்டுகளை உருவாக்கும் நிணநீர் திசுவான பேயர் திட்டுகளும் பேயர் திட்டுகளும் காணப்படுகின்றன. பேயர் பேச்சுகளும் காணப்படுகின்றன. அப்போ இரண்டு வகையான காணப்படுகின்றன. நுண்குடலுறிஞ்சிகள் பின் சிறுகுடலில் கோழைப்படலத்தில் கோழையை சுரக்கும் கோப்பை வடிவ செல்களும் லிம்போசைட்டுகளை உருவாக்கும் நிணநீர் திசுவான பேயர் திட்டுகளும் காணப்படுகின்றன. The villi is the ileal mucosa also contain the mucus secreting goblet cells and lymphoid tissues known as the Peyer's patches which produce the lymphocytes. Then the wall of this the small intestine bears the crypts between this the base of villi called as the crypts of Limperkun. The another one of this the 2 mark question. சிறுகுடலில் குடலுறிஞ்சிகளின் அடிப்பகுதியில் சக்கஸ் சென்ட்ரிகஸ் என்னும் சிறுகுடல் நீரை சுரக்கும் லிபர்கன் மடிப்புகள் காணப்படுகின்றன. சக்கஸ் சென்ட்ரிகஸ். The small intestine fluids. The small intestine fluids secretes from this the Libergans. The crypts of Libergans. The crypts of Libergans is they secrete the small intestine fluids, so that is called as the succus entericus. So that is called as the succus entericus. This is another one of the 2 mark questions. அதாவது சக்கஸ் சென்ட்ரிகஸ் என்னும் சிறுகுடல் நீரை சுரக்கும் லிபர்கன் மடிப்புகளும் இங்கே காணப்படுகின்றன. Then large intestine. Last one is the large intestine. The large intestine consists of the cecum, colon and rectum. அதாவது கடைசி இறுதியாக பெருங்குடல் பிதுக்க பகுதி. சீக்கம்னா பெருங்குடல் பிதுக்க பகுதி. The large intestine consists of a cecum, பெருங்குடல் பிதுக்க பகுதி, colon and rectum, பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடல் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. The cecum is a small blind pouch-like structure that open into the colon, and it's the process the narrow finger-like tubular projection called as the vermiform appendix. This is another one of the 2 mark questions. அதாவது சிறுகுடல் பெருங்குடல் பிதுக்க பகுதியில் இணைகிறது. சிறுகுடல் பெருங்குடலுடன் பிதுக்க பகுதி சீக்கம் பிதுக்க பகுதியுடன் இணைகிறது. இதன் அடியில் உள்ள குறுகிய விரல் போன்ற குழல் தன்மை கொண்ட நீட்சி குடல்வால் வெர்மிஃபார்ம் அப்பண்டிக்ஸ் எனப்படும் வெர்மிஃபார்ம் அப்பண்டிக்ஸ் காணப்படுகிறது. both cecum and vermiform appendix is the large in the herbivorous animal and act as the important site for the cellulose digestion with the help of this the symbiotic bacteria. பொதுவாக இந்த குடல்வால் பகுதி மிக பெரியதாக அமைந்துள்ளது. இதில் தாவர உண்ணிகளில் குடல் பிதுக்க பகுதியும் குடல்வால் பகுதியும் சீக்கம் குடல் பிதுக்க பகுதி குடல்வால் பகுதி வெர்மிஃபார்ம் அப்பண்டிக்ஸ் இவை தாவர உண்ணிகளில் மிக பெரியதாக அமைந்துள்ளது. இங்கு நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் செல்லுலோஸ் செரித்தலுக்கு உதவுகின்றன. The important site for the cellulose digestion with the help of the symbiotic bacteria. நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் இங்கு நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் செல்லுலோஸ் செரித்தலுக்கு பயன்படுகிறது. useful for the cellular digestion. Then the colon. Next part is known as the colon. The colon is the divided the 4 region: ascending, transverse, descending and sigmoid colon. பகுதி. அதற்கடுத்து கோலன் என்னும் பெருங்குடலானது 4 பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. அசெண்டிங் ஏறுகுடல், டிரான்ஸ்வர் கிடைமட்ட குடல், தென் டிசெண்டிங் இறங்கும் குடல், அண்ட் சிக்மாய்டு குடல் என 4 பகுதிகளை கொண்டு காணப்படுகிறது. The colon is the lined by dilation called as the hustra. The colon is the lined by dilation called as the hustra. மேலும் இந்த பெருங்குடலின் உட்பகுதி பை போன்ற விரிவுகள் காணப்படுகிறது. இதற்கு ஹஸ்ட்ரா என்று பெயர். This is another one of the 2 mark question. Singular is known as the hustrum. Then the S-shaped sigmoid, the last part is known as the S-shaped sigmoid colon.
the open into the rectum. இறுதியாக சிக்மாய்டு குடல் என்ற பெருங்குடல் நான்காவது பகுதி. இவை பெருங்குடலின் எஸ் வடிவ சிக்மாய்டு குடலின் தொடர்ச்சியாக மலக்குடல் காணப்படுகிறது. மலக்குடல் காணப்படுது. இந்த S-shaped sigmoid colon having this the pelvic region, pelvic colon, so it's also known as the pelvic colon, open into the rectum. The sigmoid வடிவ S வடிவ sigmoid குடலின் தொடர்ச்சியாக மலக்குடல் காணப்படுகிறது. Then the rectum is the connected with the temporary storages of the fecus. மலக்குடலில் மலப்பொருள்கள் வெளியேற்றப்படும் வரை தற்காலிகமாக சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் இஸ் த ஃபேக்கஸ். மலமானது மலப்பொருட்கள், ஃபேக்கஸ்னால் மலப்பொருட்கள், மலக்குடலில் மலப்பொருட்கள் வெளியேற்றப்படும் வரை சேமித்து வைக்கப்படுகிறது தற்காலிகமாக. த ரெக்டம் ஓப்பன் அவுட் த்ரூ திஸ் த ஆனஸ். மலக்குடல் மலத்துளையின் வழியாக திறக்கிறது. த ஆனஸ் இஸ் த கார்டட் பை த டூ ஸ்பிங்டர் மசில்ஸ். அது மலத்துளையை சுற்றியுள்ள மலத்துளை ஈரடுக்கு சுருக்கு தசைகளால் ஆனது. The anus mucosa fold in the several vertical fold and contain the arteries and veins called as the anal column. Anal column. இவற்றில் மலத்துளையை சுற்றியுள்ள கோழைப்படலம் பல செங்குத்தான மடிப்புகள் காணப்படுகிறது. The fold into the several vertical fold, செங்குத்தான மடிப்புகள் காணப்படுகிறது. and contain the arteries and veins called as the column. இவற்றை சுற்றி இம்மடிப்புகளில் தமனிகளும் சிரைகளும் காணப்படுகின்றன. The anal column may get this the enlarge and cause the piles and hemorrhoids. இவ்விடத்தில் ஏற்படும் புடைப்புகளால் மூலம் அல்லது ஹெமராய்ட்ஸ் தோன்றுகிறது. So this is the structure of the digestive system. செரிமான மண்டலத்தினுடைய அமைப்பு ஆகும். This is the part of this the human digestive system. Oral cavity, வாய்க்குழி, உணவு குழல், duodenum, small intestine. These are all the parts of the digestive system. Salivary glands, உமிழ்நீர் சுரப்பி, pharynx தொண்டை, liver கல்லீரல், gallbladder பித்தப்பை, pancreas கணையம், small intestine சிறுகுடல், large intestine பெருங்குடல், rectum மலக்குடல், anus மலப்புளை. These are all the parts of the digestive system in human being. மனிதனுடைய செரிமான மண்டலத்தின் அமைப்பு ஆகும். This is the parts of this the buccal cavity, ulva உள்நாக்கு, tonsil buccal mucosa and cheek lining, வாய்க்குழி கோழைப்படலம், the floor of mouth அடிவாய் பகுதி. This is the tongue, the front 2/3 நாக்கு முன்பகுதி, and soft palate மேலெண்ணம் மென்மையான மேலெண்ணம், then the hard palate உறுதியான மேலெண்ணம், then the teeth. Okay. This is the small intestine villi. This is the blood capillaries, இரத்த தந்துகிகள், epithelial cell, crypts of Libergun. This is the lacteal குழல்கள். This is the lymph vessels, நிணநீர் நாளம். These are all the parts of this the small intestine with villi. Now come to the Tamil medium students.
பாடம் 5 செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல். நாம் அனைவரும் உணவை உட்கொள்கிறோம். காலை சிற்றுண்டி எடுத்துக்கொள்ளாத பொழுது நிலையில் நண்பகலில் நாம் உணர்வது என்ன? நாம் உண்ணும் உணவு ஆற்றலை அளிப்பதுடன் உடல் வளர்ச்சி மற்றும் பழுதுபட்ட திசுக்களை புதுப்பித்தல் ஆகியவற்றுக்கான ஆற்றலை கரிமப் பொருட்களையும் அளிக்கிறது. மேலும் நமது உடல் செயலில் பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தி கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள், கொழுப்புகள் மற்றும் வைட்டமின்கள், தாதுப்புகள், நார்ப்பொருட்கள் மற்றும் நீர் ஆகியவை நாம் எடுத்துக்கொள்வதில் உணவின் உட்பொருள்களாக உள்ளன. நாம் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து உணவை பெறுகிறோம். நாம் உணவில் உள்ள பெரிய மூலக்கூறுகள் அப்படியே நமது செல்களுக்குள் நுழைய முடியாது. எனவே இவற்றை பகுத்து உட்கிரகிக்கும் தன்மைக்கேற்ப சிறிய மூலக்கூறாக மாற்றுவது செரிமான மண்டலம் தேவைப்படுகிறது. தாவரங்கள் உணவை தாமே தயாரிக்கும் தன்மை தன்னூட்ட உயிரிகளாதலால் அவற்றுக்கு செரிமான மண்டலம் தேவையில்லை. உணவுப் பொருட்கள், நீர் மற்றும் மின்பகு பொருட்கள் புறச்சூழலிலிருந்து பெற்று இரத்த சுற்றோட்டத்தின் வழியாக செல்களில் கொண்டு சேர்ப்பது செரிமான மண்டலத்தின் முதல் பணியாகும். செரிமான மண்டலம்: உணவு உட்கொள்ளுதல், உணவில் உள்ள பெரிய மூலக்கூறுகளை சிறிய மூலக்கூறுகளாக செரித்தல், இம்மூலக்கூறுகளை இரத்தத்தின் உட்கிரகித்தல், உட்கிரகிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் செல் உட்பொருட்களாக மாற்றுதல், தன்மயமாதல் மற்றும் செரிக்கப்படாத கழிவுப்பொருளை வெளியேற்றம் எனப்படுகிறது. செரித்தலின் பல்வேறு நிலைகள் காணப்படுகின்றன. செரிமான மண்டலத்தின் உணவு பாதை மற்றும் அதனை சார்ந்த சுரப்பிகள் அடங்கியுள்ளன. உணவு பாதையின் அமைப்பு: நீண்ட தசையிலான உணவு பாதையானது முன்பக்கத்தில் வாயில் துவங்கி பின்பக்கத்தில் மலத்துளையில் முடிகிறது. உணவு பாதையில் வாய்க்குழி, தொண்டை, உணவு குழல், இரைப்பை, குடல், மலக்குடல், மலைத்துளை ஆகியவை காணப்படுகிறது. வாயானது உணவை பெறும் பகுதியாகும். அது வாய்க்குழியில் திறக்கிறது. வாய்க்குழியில் பற்கள், நாக்கு ஆகியவை மூலம் உணவு அரைக்கப்படுகின்றன. உமிழ்நீர் சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படும் உமிழ்நீர் உள்ள நொதிகள் வேதியியல் செயலை துவக்குகின்றன. ஒவ்வொரு பல்லும் தாடை எலும்பினுள்ள உள்ள குழியினுள் பதிந்து முறைக்கு தீக்கோடான் எலும்பு குழியில் பதிந்துள்ள முறைக்கு தீக்கோடான் என்று பெயர். 2 மார்க் கொஸ்டின். மனிதன் உட்பட பாலூட்டிகள் தன் வாழ்நாளில் இருமுறை பற்கள் முளைக்கும் தன்மையுடைய டெபியோடான் எனப்படுகிறது. முதலில் தோன்றும் 20 தற்காலிக பற்கள் மில்க் டீத் உதிர்ந்து விடுகிறது. பின்பு 32 நிரந்தர பற்கள் தோன்றுகிறது. நிரந்தர பற்களில் உளி வடிவ வெற்றும் பற்கள் இன்சிசர். கூரிய கிழிக்கும் தன்மை கொண்ட கோரை பற்கள் சி. கனைன். அரைத்தலுக்கான முன்கடவாய் பற்கள் பிரிமோலார் மற்றும் பின்கடவாய் பற்கள் மோலார் எனும் வகையில் காணப்படுகின்றன. இத்தன்மைக்கு 4 வகைகள் காணப்படுகின்றன. இதற்கு ஹெட்ரோடான் என்று பெயர். மேற்படி அமைவை குறிக்கும் மனிதனுடைய பல் சூத்திரம், அதாவது பாதி மேல்தாடை மற்றும் பாதி கீழ்த்தாடைக்கான பல் சூத்திரம். அதை 2ஆல் பெருக்கினால் முழுமையாக மொத்த பல்லுடைய அளவு கிடைக்கிறது. வெட்டும் பற்கள் 2, கோரைப்பற்கள் 1, முன்கடவாய்ப்பல் 2, கடவாய்ப்பல் 3. அதே போன்று அதனுடைய கீழ்ப்பகுதியில் வெட்டும் பற்கள் 2, கோரைப்பல் 1, முன்கடவாய்ப்பல் 2, கடவாய்ப்பல் 3 × 2. இதை 2ஆல் பெருக்கினால் மொத்த பற்களுடைய எண்ணிக்கை கிடைக்கிறது. கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் அளவை பற்களின் மேல் படிந்து டார்டர் அல்லது கால்குலஸ் என்னும் கடினமான படிவு ஏற்படுகிறது. இப்படிவத்தை பற்றுப்படலம் பிளேக் என்று பெயர். இந்த படிவை நீக்காவிடில் பல்லில் ஈரல் மற்றும் எனாமல் பகுதிகளுக்கிடையே இடைவெளியிலிருந்து பரவி வீக்கத்தை தோற்றுவிக்கும். இதற்கு ஈறுவீக்க நோய் என்று பெயர். 2 மார்க் கொஸ்டின். ஈறுகள் சிவந்து இரத்த கசிவு ஏற்படுத்துதல் மற்றும் வாயிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசுதல் ஆகியவை இந்நோயினுடைய அறிகுறிகளாகும். உணவு மெல்லுதலில் பயன்படும் பற்களில் உறுதியான பகுதி எனாமல் எனப்படுகிறது. இதற்கு அடுத்து தடித்த தசையிலான நாக்கு வாய்க்குழியின் முன்முனையில் ஒட்டியும் வாய்க்குழியினுடைய பின்முனையில் ஒட்டியும். தடித்த தசையிலான நாக்கு வாய்க்குழியின் பின்முனையில் ஒட்டியும் முன்முனையில் ஒட்டாமலும் நன்கு அசையும் வண்ணம் உள்ளது. நாக்கின் பின்பகுதி வாய்க்குழியில் தரைப்பகுதியில் ஃப்ரீனுலம் என்னும் அமைப்பு மூலம் ஒட்டியுள்ளது. பொதுவாக பல்லை தூய்மைப்படுத்தல் அமைப்பான நாக்கு உணவை உள்ளே தள்ளவும், மெல்லவும், உமிழ்நீருடன் கலக்கவும், விழுங்கவும் மற்றும் பேசவும் பயன்படும் ஒரு உறுப்பாகும். நாக்கின் மேற்பரப்பில் சிறு முகிழ்ப்புகள் காணப்படுகின்றன. இவை சுவை மொட்டுகளுடைய. இவற்றுக்கு பாப்பிலா என்று பெயர். அதற்கடுத்து வாய்க்குழி. நாக்குக்கு அடுத்து வாய்க்குழி தொண்டை மற்றும் சிறிய பாதையில் திறக்கிறது. வாய்க்குழி முதலில் பல்லு, நாக்கு, அப்புறம் வாய்க்குழி பார்த்திங்கன்னா தொண்டை என்னும் சிறிய பாதையில் திறக்கிறது. இது உணவு மற்றும் காற்றை கடத்தும் பொது பாதையாகும். உணவு குழலுக்கும் மூச்சுக்குழலுக்கும் தொண்டையில் திறக்கின்றன.
தொண்டையின் பின்பகுதியில் உள்ள கல்லட் என்னும் அகன்ற உணவு குழல் திறப்பின் வழியே உணவு உட்செலுத்தப்படுகிறது. மூச்சுக்குழலின் திறப்பான கிளாட்டிஸின் மேற்பகுதி குருத்தெலும்பிலான குரல்வளை மூடி எபிக்ளாட்டிஸ் காணப்படுகிறது. இது விழுங்கும் செயலின் போது மூச்சுக்குள் உணவு சென்று விடாமல் பாதுகாக்கிறது. விழுங்கும் செயலின் போது மூச்சுக்குழலுக்குள் உணவு சென்று விடாமல் பாதுகாக்கிறது. இதன் இருபுறமும் டான்சில்கள் எனும் இரு நிணநீரிய தொகுப்புகள் உள்ளன. அதற்கடுத்து உணவுக்குழல். உணவுக்குழல் நீண்ட தசையிலான குழல் அமைப்பு. மூச்சுக்குழலுக்கு அடுத்து உணவுக்குழல். உணவுக்குழல் நீண்ட தசையிலான குழல் அமைப்பாகும். இது கழுத்து, மார்பு மற்றும் உதரவினத்தின் உடைய ஜே வடிவ இறப்பைக்கு உணவை கடத்த பயன்படுகிறது. உணவுக்குழல் இறப்பையில் திறக்கும் திறப்பை கார்டியாக் சுருக்கு தசை எனப்படுகிறது. நெறிப்படுத்துகிறது. இறப்பை உணவை கடையும் போது இந்த சுருக்க தசைகள் சரியாக சுருங்காத நிலை ஏற்பட்டால் அமிலத்தன்மை கொண்ட இறப்பை நீர் உணவுக்குழலுக்கு மீண்டும் நுழைகிறது. இதனால் நெஞ்சு எரிச்சல் ஏற்படுகிறது. இதற்கு இறப்பை உணவுக்குழல் பின்னோட்ட நோய் எனப்படுகிறது. இது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த 2 மார்க் கொஸ்டின். ரிஃப்ளெக்ஸ் டிஸார்டர், கேஸ்ட்ரோஈசோஃபேகஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிஸார்டர் எனப்படுகிறது. வயிற்றறையின் இடது மேற்புறத்தில் இறப்பை உணவை சேமிக்கும் உறுப்பாகும். இறப்பையில் கார்டியாக் பகுதி, ஃபண்டிக் பகுதி மற்றும் பைலோரிக் பகுதி என 3 பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. இந்த இறப்பை உணவுக்குழலுடன் பகுதியாகும். இந்த கார்டியாக் சுருக்கு தசை சிறுகுடலுடன் இணையும் இறப்பையின் பகுதி பைலோரிக் பகுதி எனப்படுகிறது. இங்கு பைலோரிக் சுருக்கு தசைகள் உள்ளன. இத்தசைகள் அவ்வப்போது இறப்பையிலிருந்து வரும் ஓரளவு செரித்த உணவை முன் சிறுகுடலுக்கு அனுப்புவதுடன் சிறுகுடலிலிருந்து வரும் உணவு பின்னோக்கி வருவதை தடுக்கிறது. இறப்பையின் கொள்ளளவு அதிகரிக்க இறப்பை சுவரில் பல தசை மடிப்புகள் கேஸ்ட்ரிக் ரிகி உள்ளன. இது அதிக அளவு உணவை இறப்பையை அடையும் போது இம்மடிப்புகள் தளர்ந்து அதிக உணவுக்கு இடமளிக்கிறது. அதற்கடுத்து சிறுகுடல். இறப்பைக்கு அடுத்து சிறுகுடல் உணவு செரித்தலை நிறைவு செய்தவுடன் செரித்த உணவின் பகுதி பொருட்களை உட்கிரகிக்கும் பணியும் செய்கிறது. உணவு செரிமான மண்டலத்தின் மிக நீண்ட பகுதியான சிறுகுடல் 3 பகுதிகளாக காணப்படுகிறது. முன் சிறுகுடல், இடை சிறுகுடல், பின் சிறுகுடல் என 3 பகுதிகளை கொண்டது. யூ வடிவ முன் சிறுகுடல் ஏறத்தாழ 25 சென்டிமீட்டர் நீளமும் நீண்ட இடை சிறுகுடல் ஏறத்தாழ 2.4 மீட்டர் நீளமும் பின் சிறுகுடல் இலியம் ஏறத்தாழ 3.5 மீட்டர் நீளமும் உடையன. முன் சிறுகுடல் சுவரில் புரூனஸ் சுரப்பி கோலை மற்றும் நொதிகளை சுரக்கிறது. சிறுகுடலில் மிக நீண்ட பகுதியான பின் சிறுகுடல் பை போன்ற பெருங்குடல் பிதுக்கத்தில் திறக்கிறது. இந்த பின் சிறுகுடலில் கோலை படலத்தில் எண்ணற்ற இரத்த நாள செறிவுடைய குடலுறிஞ்சிகள் வில்லை உள்ளன. இவை செரிக்கப்பட்ட உணவினை உட்கிரகிக்கும் பரப்புகளாகும். இந்த நீட்சிகளில் உட்பகுதியில் எண்ணற்ற நுண் குடலுறிஞ்சிகள் மைக்ரோ வில்லை உள்ளன. இதன் விளிம்பு புருசு விளிம்பு போல் உள்ளதால் உட்கிரகிக்கும் பரப்பு வெகுவாக அதிகரிக்கின்றது. நுண்குடலுறிஞ்சிகளுடன் பின் சிறுகுடலின் கோளைப்படலத்தில் கோலை சுரக்கும் கோப்பை வடிவ செல்களும் லிம்போசைட்டுகளை உருவாக்கும் நிணநீர் திசுவான பேயர் திட்டுகளும் உள்ளன. சிறுகுடலின் குடலுறிஞ்சிகளில் அடிப்பகுதியில் சக்கஸ் சென்ட்ரிகஸ் என்னும் சிறுகுடல் நீரை சுரக்கும் லிபர்கன் மடிப்புகளும் காணப்படுகின்றன. பெருங்குடலின் பிதுக்க பகுதி. அதற்கடுத்து இறுதியாக பெருங்குடலில் பிதுக்க பகுதி சீக்கம், பெருங்குடல் பகுதி கோலன் மற்றும் மலக்குடல் ரெக்டம் ஆகிய 3 பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. சிறுகுடல் பெருங்குடலுடன் பிதுக்க பகுதியில் இணைகிறது. இதன் அடிப்பகுதியில் உள்ள குறுகிய விரல் போன்ற குழல் தன்மை கொண்ட நீட்சி குடல்வால் எனப்படுகிறது. இந்த குடல்வால் தாவர உண்ணிகளில் பிதுக்க பகுதி. இந்த தாவர உண்ணிகளில் பிதுக்க பகுதியும் சீக்கமும் குடல்வால் வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் இவை இரண்டும் பெரிதாக காணப்படுகிறது. எவற்றில்? தாவர உண்ணிகளில். ஏனெனில் இங்கு நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் செல்லுலோஸ் செரித்தலுக்கு உதவுகிறது. அதுக்கு அடுத்தபடியாக கோலன் என்னும் பெருங்குடலானது 4 பகுதி காணப்படுகிறது. ஏறுகுடல், கிடைமட்ட குடல், இறங்கு குடல், சிக்மாய்டு குடல் என 4 பகுதிகளை கொண்டு காணப்படுகிறது. பெருங்குடலினுடைய உட்பகுதியில் உள்ள பை போன்ற விரிவுகள் ஒருமையில் ஹஸ்ட்ரம் எனப்படுகிறது. அதுக்கடுத்து
எஸ் வடிவ சிக்மாய்டு குடலின் தொடர்ச்சியாக மலக்குடல் உள்ளது. மலக்குடலின் மலப்பொருள் வெளியேற்றும் முறை சேமிக்கப்படுகிறது. மலக்குடல் மலத்துளையின் திறக்கிறது. மலத்துளை ஈரடுக்கு சுருக்கு தசைகள் ஆனது. மலத்துளையை சுற்றியுள்ள கோழைப்படலம் பல செங்குத்து மடிப்புகளால் ஆனது. இம்மடிப்புகளில் தமனிகளும் சிரைகளும் உள்ளன. இவ்விடத்தில் ஏற்படும் புடைப்புகளால் மூலம் அல்லது ஹெமராய்ட்ஸ்கள் தோன்றுகின்றன. இவை செரிமான மண்டலத்தினுடைய அமைப்புகளாகும். இது செரிமான மண்டலம். மனிதனுடைய செரிமான மண்டலம் உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் தொண்டை, கல்லீரல், பித்தப்பை, கணையம், சிறுகுடல், பெருங்குடல், மலக்குடல், மலக்குழாய், வாய்க்குழி, உணவுக்குழல், முன் சிறுகுடல் இவைகள் காணப்படுகின்றன. அதற்கடுத்து வாய், உள்நாக்கு, டான்சில், வாய்க்குழி, கோழைப்படலம், அடிவாய் பகுதி, பற்கள், உறுதியான மென்மையான மேலெண்ணம், நாக்கு முன்பகுதி காணப்படுகின்றன. அதற்கடுத்தபடியாக குடல் உறிஞ்சி, சிறுகுடல் குடல் உறிஞ்சி, இரத்த தந்துகிகள், எபித்திலியல் செல்கள், லிபர்கன்கள், லாக்டிகள், நிணநீர் நாளம் போன்றவைகள் காணப்படுகின்றன. இறுதியாக பெருங்குடல், ஏறுகுடல், இலியோசிக்கல் தசை, குடல் பிதுக்கம், குடல் வால், மலக்குடல், இறங்குகுடல், கிடைமட்ட குடல், பெருங்குடல் மடிப்பு, சிக்மாய்டு குடல், மலக்குடல், மலத்துளை ஆகியவை காணப்படுகின்றன. So that this class have the finished. The next class we can go to the next class. Thank you.